وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منهم الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رديفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتني. رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فارقدها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجميل. يا رب بالمصطفى بلغ
رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يديك رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كالأمم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في القسم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح نبيه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين والتنام والرحمة على أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سألوا شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السجاد وشيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن حمد الرحمن السجاد وشيخنا ورب أرواحنا كي هدي الدين بن الوغير وإلى مؤلف القدام الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويريد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير ودافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا
أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة عشرة بعد المئة في تقديم الدين على الدنيا وما يترتب على ذلك. حكي أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح وله زوجة صالحة فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان أن قل لفلان العمل الصالح إني قد جعلت نصف عمرك غنيا ونصف عمرك فقيرا فإن اختار أن يكون غنيا بالشباب أغنيناه فيه وأفقرناه في الشيخوخة وإن اختار أن يكون غنيا في الشيخوخة أغنيناه فيها وأفقرناه في الشباب. وأخبر النبي ذلك الرجل بهذا المقال. فجاء الرجل إلى زوجته وأخبرها بالقصة وقال لها أترين في هذا الأمر؟ قالت له الخيرة إليك. فقال لها رأيت أن أختار الفقر في الشباب فإني أقدر على الصبر على الفقر والقيام بعبادة ربي. وإذا سرت شيخا وإني ما أتقوت به قدرت على طاعة ربي وعبادته. فقالت له يا هذا إن كنت في الشباب فقيرا لم تقدر على طاعة الله تعالى لأننا نشتغل بها ولا نصل إلى فعل الطاعات وإعطاء الصدقات. وإذا اخترنا الغنى فيه قدرنا على ذلك لقوة أجسامنا وأبداننا. قال لها الرجل نعم ما رأيت وكذا أفعل. فأوحى الله إلى ذلك النبي أن قل لذلك الرجل وزوجته حيث آثرتما طاعتنا واستفرغتما جهدكما في عبادتنا واتفقت نيتكما على فعل الخير وقد جعلت جميع أموركما في الغنى وكن أنت وزوجتك على طاعتي وتصدقا بما شئتما ليكون حظكما في الدنيا والآخرة. والله هو الغني الحميد
الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم بالدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة عشر بعد المئة. Hikayat cerita yang ke-115. Fi taqdimi dini ala dunya, mendahulukan urusan agama akhirat ketimbang urusan dunia. Karena Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata. Pertama itu Allah perintahkan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata. Jangan dibalik ini. Kata Allah, carilah fima ataqallahu ad-darul akhirata. Carilah untuk kebahagiaan kehidupan akhirat engkau. Pertama itu. Yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan urusan dunia. Kita kan dibalik itu. Kita cari dunia, jangan lupain apa? Akhirat. Kan begitu lah biasanya tuh. Cari dunia deh, tapi jangan lupain apa? Akhirat. Kembali itu perintah bukan begitu. Yang Allah perintahkan cari apa? Cari akhirat, jangan lupain dunia. Kalau kita gimana sekarang? Cari dunia, jangan lupain akhirat. Akhirnya akhiratnya lupakan. Lupa akhirnya tuh. Karena bukan perintah Allah yang demikian. Yang perintah Allah adalah cari akhirat. Intinya nyari dunia, nyari dunianya. Berangkat sebelum subuh, kan begitu ya? Atau berangkat pada subuh langsung, nggak pakai zikir, nggak pakai baca Quran, langsung berangkat. Cari apa itu? Dari dunia. Nanti pulang larut malam dari dunia. Kadang-kadang sholat yang wajib ditinggalkan. Kadang-kadang hal-hal yang wajib yang Allah wajibkan ditinggalkan. Tuh demikian. Itu namanya nyari apa tuh? Nyari dunia. Tapi meninggalkan apa? Akhirat. Yang Allah perintahkan cari akhirat. Kalau cari akhirat, kita lagi sakit, kita lagi sehat, kita lagi senang, kita lagi susah, tetap yang nama akhirat wajib kita kerjain. Sakit semua wajib. Sehat subuh wajib, sakit ngaji wajib, sehat ngaji wajib. Itu demikian. Itu namanya cari apa tuh? Cari akhirat. Jangan melupakan urusan dunia. Alhasil kalau seandainya ada orang yang mencari dunia kemudian tidak melupakan akhirat, pasti pada akhirnya apa? Lupakan akhirat. Pasti itu udah tuh. Karena prinsipnya sudah salah dengan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti masyarakat kita itu. Ada orang cari dunia, prinsip dia nggak ngelupain akhirat. Akhirnya akhirat dilupain apa dia? Akhirnya nggak sembahyang, akhirnya nggak puasa Ramadan. Karena dia sudah apa? Sudah dia punya prinsip bahwasanya cari dunia jangan melupakan akhirat. Yang benar cari akhirat, jangan melupakan dunia. Jadi aneh kata sekitar kita itu, ya Allah, nggak ada yang kaya nih. Orang yang mencari urusan dunia kemudian tidak melupakan akhirat, pada akhirnya meninggalkan dunia, meninggalkan akhiratnya sampai kematian nggak bakal kaya, sampai kematian nggak bakal kaya. Itu orang sampai kematian nggak bakal kaya. Itu berarti ya Allah kasihan tuh orang, nggak ada kekayaan sama sekali. Begitu aja hidupnya, artinya nggak ada peningkatan dari kehidupan akhiratnya, ibadahnya nggak meningkat, baca Qurannya nggak ada, baca ratibul atasnya gak ada, ratibul haddadnya gak ada, kan begitu. Kemudian dunianya sama sekali tidak ada peningkatan dalam segala hati. Ya Allah, kasihan orang sampai datang kematiannya itu orang begitu kita hidup di dalam dunia. Nah kita makanya prinsip kita sesuai dengan yang Allah perintahkan tadi, cari akhirat, jangan melupakan urusan dunia. Ada nggak orang kaya gara-gara dia mencari dunia? Ada nggak orang kaya? Nggak ada itu, nggak ada. Kalaupun dia kaya, sebatas kaya yang dimiliki itu doang udah. Nggak ada kebahagiaan buat nanti di akhirat. Kan yang paling penting, walal akhiratu khairun laka min al-ula, walal akhiratu khairun wa abqa. Ini kata para rahimahullah, ini hikayat tentang mendahulukan urusan agama daripada urusan dunia. Sekarang lagi maraknya ya, orang banyak meninggalkan majelis ilmu, sementara dia nggak tahu fadilah daripada majelis ilmu. Kemudian dikejar-kejar majelis haul,
dikejar-kejar majlis maulid. Kesian tuh orang, meninggalkan majlis ilmu yang wajib atasnya. Ngerti? Hadir di majlis ilmu apa hukumnya? Wajib. Hadir di majlis haul maulid apa hukumnya? Gak ada kewajiban itu. Gak ada kewajiban. Ditinggalkan yang wajib untuk mendapatkan apa? Yang sunnah. Ulama kita nggak begitu. Kerjakan yang wajib, jangan tinggalkan yang sunnah. Kerjakan yang wajib, jangan tinggalkan yang apa? Yang sunnah. Karena orang udah meninggalkan yang wajib, dikejar-kejar yang sunnah. Allah, kasihan orang. Kita yang pakai wanti-wanti. Allah, itu selama guru-guru yang masih ngajar, sekalipun adalah majlis haul dan majlis maulid, selama guru-guru ente masih ngajar, jangan pernah meninggalkan. Kenapa demikian? Ente lihat sendiri, hukumnya apa menghadiri majlis ilmu? Hukumnya wajib. Hukumnya apa menghadiri majlis apa? Haul atau maulid apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Artinya lebih tinggi mana yang wajib dan yang sunnah? Yang wajib. Karena ramai-ramai orang meninggalkan majlis yang wajib, kemudian datangnya apa? Kerjaannya apa? Yang sunnah. Kata Halal Syarif Asy'ari rahimahullah, kata beliau apa? Satu majlis ilmu, kata beliau, satu majlis ilmu itu lebih baik 1000 majlis maulid, itu lebih baik masih apa? Satu majlis ilmu. Ente hadir majlis ilmu satu, kemudian ada 1000 majlis maulid. Lebih bagus mana? Lebih bagus apa? Satu majlis ilmu. Ada bilang anak-anak Allah ente bahlul goblok, ada bilang. Bahlul goblok udah di atasnya udah. Dalam juga pergi juga. Sepulan nggak tahu orang-orang. Wanti-wanti itu jangan kalian kejar-kejar yang kerjaannya sunnah, nanti meninggalkan yang wajib. Kecuali nanti udah alama, udah apa? Udah alama, ini alama kakak. Itu udah alimnya luar biasa, silakan. Ilmu yang terberat silakan. Mereka tidak bisa membedakan mana wudhu yang wajib, mana wudhu yang sunnah, mana kerjaan yang rukun, mana kerjaan yang sunnah. Ente nggak bisa membedakan antara yang haram mana yang halal. Masih harus meninggalkan majlis ilmu yang wajib bagi diri ente. Siap. Jadi kita harus mendahulukan apa? Mendahulukan agama. Makanya aneh ngajak ente ziarah itu nanti ujung. Kalau semua sudah apa? Tawakuf. Kita punya guru sudah libur pengajian sementara, libur sementara karena menghadapi apa? Menghadapi lebaran, kan libur tuh sekitar 2 minggu atau 3 minggu libur. Kesempatan itulah kita pergunakan untuk apa? Untuk ziarah. Sampai di Jawa Timur itu ziarah. Ada libur sama sekali nggak ada kegiatan kita. Jangan sekarang ini ente punya guru-guru masih pada ngajar sementara ente meninggalkan apa? Majlis ilmu yang merupakan kewajiban ente di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpet ketahuan. Perbuatan ngebelantak nih, ngumpet biar aneh nggak tahu ketahuan mana. Kebiasaan begitu hilang keberkahan dari majlis ilmu sama sekali dari dia waktu itu orang. Hilang keberkahan majlis ilmu yang sudah dia sering hadiri. Nah ini adalah kata para rahimahullah tentang mendahulukan apa? Mendahulukan urusan agama daripada urusan apa? Urusan dunia. Aneh buat dulu aneh ngaji sama kiai ulama Jakarta. Aneh nggak pernah meninggalkan beliau nggak pernah. Lebih bagus haul maulid aneh diajak. Guru aneh masih ngajar. Guru aneh masih hidup masih ngajar. Aneh nggak mau ninggalin. Bukannya ini kiai nggak mau hadir, bukan. Ini kiai lebih tahu, lebih ngerti. Ini Habib, ini kiai lebih ngerti, lebih tahu. Bahwasanya majlis ilmu ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Masyarakat dibina yang wajib dulu. Udah yang wajib baru yang apa? Yang sunnah. Jangan sampai ente meninggalkan yang wajib untuk mendapatkan yang sunnah. Ente nggak kerjain sembahyang maghrib yang wajib nih, sembahyang maghribnya. Tapi ente kerjain qabliyahnya maghrib atau ba'diyah maghrib. Gimana itu orang tuh? Gimana itu orang? Ini ada orang lagi pas sembahyang maghrib berjamaah, dia diam aja udah dia. Orang sembahyang ngeliatin aja. Pas udah kelar sembahyang maghrib berjamaah, ini baru apa? Ba'diyah. Ada orang gimana kerjaannya nih? Yang wajib ditinggalin, yang sunnah diapain?
kerja itu sudah jelek ya begitu lihat itu orang nggak ada ilmunya, itu orang nggak ada ilmunya, ketahuan. Kecuali ente sudah menjadi alamah, menjadi guru yang ilmunya banyak, silakan bebas untuk ente. Tapi ente masih proses belajar. Makanya berkali-kali jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Dimanapun ada, selama gurunya masih hadir, masih ada. Kan kau nanya, nggak akan majelis apa? Haul, enggak. Karena guru-guru aneh masih ngajar di Jakarta. Karena guru aneh masih ada ngajar di Jakarta. Oh nggak bisa. Guru aneh ngajar nanti kalau dia Allah muka taruh di mana di hadapan guru kita. Makanya ulama-ulama dulu itu luar biasa. Mereka punya nama di hadapan Allah, di hadapan manusia itu luar biasa. Tinggi kemuliaan mereka di hadapan Allah, di hadapan manusia luar biasa. Anda lihat, Anda baca sejarah mereka, begitu dahsyat mereka terhadap guru-guru mereka. Adab mereka luar biasa kepada guru-guru mereka. Sekalipun yang sudah meninggal dunia, mereka sangat beradab luar biasa. Imam Nawawi yang Dimashq rahimahullah itu luar biasa beliau. Wah, banyak ulama-ulama yang bisa begitu. Imam Syafi'i di depan Imam Malik, beliau kalau buka kitabnya, buka kertasnya pelan-pelan. Takut sampai Imam Malik dengar apa? Dengar kertas kitab yang beliau apa? Yang beliau balik, ketakutan beliau tuh pelan-pelan tuh sampai ngebalik kitab, ketakutan. Karena ngejaga apa tuh? Ada kepada Imam Malik rahimahullah. Makanya Allah berikan ilmunya luar biasa, kemudian kemuliaannya pun luar biasa di hadapan Allah, di hadapan manusia-manusia lainnya luar biasa. Nah, ini kita bukan Imam Syafi'i, kita Imam Musola. Kita bukan Imam Nawawi di masjid, kita Imam Musola, Imam keluarga. Udah apa? Aduh, ini bilang berkali-kali, ente kesian. Makanya ngajak ente nanti pas ujung kita libur lebaran tuh, kita libur pengajian kan guru-guru kita pada libur tuh, kita berangkat ke ziarah, kita datang ke Solo, datang ke Gresik, ya Allah, datang kita ke Tanggul, datang kita ke Bangkalan, datang kita ke Surabaya, insya Allah hadir semua kita, dapat semua, kita nggak ninggalin yang apa? Yang wajib, dapetin yang sunnah, tidak meninggalkan yang wajib, nggak denger. Pada ngumpet-ngumpet masalahnya, pasal tiket kereta, dilihatin aja udah orang kayak begitu. Nah ini, sekarang ini tentang apa? Taqdimin alat dunia, mendahulukan agama ketimbang apa? Ketimbang dunia. Ya Allah ente wajib, aneh ente wajib. Dahulukan agama ketimbang apa? Ketimbang dunia. Ini ada orderan nih, ada orderan. Ini orderan job ini untungnya 10 juta ini. Ente mesti ngaji, belum mana? Kalau bisa kita dua aja, bisa aja. Dapat 10 juta untung juga bisa ngaji, kalau bisa. Kita atur waktunya, niatin biar benar gitu. Insya Allah dapat dua-duanya tuh. Nanti sini kita tadi teranginnya. Ulama rahimahullah di sini terangin oleh ulama rahimahullah. Gara-gara dia penting urusan agama akhirat, akhirnya Allah kasih dua-duanya. Kita niatin ngaji ya, ngaji itu sebentar doang. Paling ngaji paling lama berapa jam? Ada 5 jam udah ngaji mana? Bukan ngaji 5 jam. Paling itu setengah jam. Paling lama berapa jam kali gitu? Sejam paling lama. Itu juga betul bacaan yang kita baca. Sejam selesai kita pulang. Niatin kita ngaji benar. Niatin benar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah bukain jalannya. Untung 10 juta dapat. Kalau untung kemudian ngaji apa? Ngaji dapat. Jadi ini sekali lagi, ini dari dulu ngaji guru-guru hari, kayak Hasan Al-Zuhari, kayak Saiful Al-Nusir, kayak Jasabil Al-Rasyad, sampai Habib Ali bin Abdul Segaf Sayyidul Walid. Itu luar biasa mereka semua keilmuannya. Dan aneh nggak pernah meninggalkan, nanti pas mereka semua nggak pernah tinggalin. Allah. Yang kebelakangan, kebawahan kita lihatin, kita pesan-pesan, jangan pernah meninggalkan baris guru. Masih ngajar, guru A masih ngajar, guru B masih ngajar. Dia nggak bicara ke guru tapi ngeliatin doang. Oh iya, nggak dengar kate. Kata orang Betawi nggak dengar apa? Nggak dengar kate itu orang. Nggak dengar kate. Biasanya orang nggak dengar kate nggak dapat kecintaan dari gurunya. Murid yang nggak dengar kate, kata Betawi, itu nggak dapat apa? Kecintaan dari gurunya. Ente cinta sama guru, udah biasa. Tapi kalau guru cinta sama ente, itu luar biasa. Jadi ente cinta sama guru itu sudah biasa dan wajib. Tapi guru cinta sama ente itu yang ente bisa dapetin kalau lagi belajar. Caranya gimana?
ente duduk di majelis ilmu guru, itu guru udah senang. Ente nggak pernah absen, datang sekalipun ngantuk-ngantuk gitu. Ane kan rasain ente, ane kan rasain. Yang ente sekarang rasain, ane dulu rasain. Dulu ane ngaji mekenya begitu tuh, ane sampai ngantuk ya Allah. Ane paksain tuh mata ane mulai. Karena ane malam kan ngajar, ane pagi subuh ada subuh, ane harus ngaji ke guru ane tuh. Datang ane ada subuh ke guru ane. Ane kita ngaji, kita mesti ngajar juga. Kita baca kitab-kitab yang luar biasa. Berat ya kita di hadapan guru. Kita minhaj, kita Fathul Mu'in, kita I'anatul Talib, kita baca tuh. Kan mesti berdoa dulu tuh. Kita ngantuk-ngantuk, baksain pagi, berangkat ke rumah guru. Pada subuh dia ngaji, pada subuh ke rumah guru. Habis subuh sudah segala macam jalan ke rumah guru-guru ane. Paksain. Kita sekalipun ngantuk-ngantuk, paksain aja jalan. Urusan nanti di pabrik itu urusan ntar laranya apa tinggal tuh dia teh datang tuh kemarin sebut tuh si yang dia udah tidur di sini terus kalau sini diemin tuh zuhur dia niatnya udah sampai niatnya jadi kita mesti begitu kita masih mantep tuh kecuali yang punya guru-guru sudah berpulang ke rahmatullah ente nyesel ente punya guru-guru nanti yang Allah berikan kepada mereka, Allah amanahkan kepada mereka ilmu yang mereka punya, orang yang punya. Mereka berpulang ke rahmatullah, nyesel ente, nyesel asal habis-habisnya udah. Baru deh ngaku itu guru aneh. Padahal dulunya lagi hidupnya, ya Allah ngaji kagak, khidmat kagak, dan berkati guru kagak. Kayak aneh yang sekarang dengar kabar si Fulan ngakunya guru murid daripada Habib Ali. Ini murid dari Habib Ali. Ente kapan kaji? Ini 16 tahun aja Habib Ali. Muka ente nggak ada di majelis ilmu, nggak ada. Aku ngaku muridnya Habib Ali. Aku ngaku. Nanti waktu Habib Ali masih ada, kan ada majelis beliau yang khusus, yang untuk khusus itu. Ente kemana? Nah, ada 16 tahun ente kemana? Ya soalnya gede di sana tuh. Allah, betul bilang kegedean soalan mata lo tuh. Nah ini jadi mesti wajib tuh. Ane ente wajib mendahulukan apa tadi? Akhirat, agama ketimbang urusan apa? Urusan dunia. Wajib tuh ente, wajib. Hukiyah dihikayatkan, kisahnya baru nih. Annahu kana fi Bani Israil rajulun salihun. Bahwasanya pada di zaman Bani Israil artinya Bani Yakub, anak-anak keturunan Nabi Yakub, disebut sebagai Bani apa? Israil. Bukan Israel yang sekarang, bukan. Itu Israel tuh Zionis itu. Bukan Israel kayak begitu, bukan. Bani Israil itu adalah anak-anak daripada Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Sekarang bukan. Kalau Palestina menang, ente kiamat tuh deh. Kalau Palestina menang sudah apa? Udah kiamat besoknya udah nggak lama. Kalau Palestina menang itu sudah kiamat. Tembok bicara, pohon bicara. Setiap orang-orang Yahudi Israel itu yang mereka Zionis ngumpet di tembok bicara. Ini Yahudi, ini Israel, tembak dia. Bicara langsung ke tembok. Untuk iman juga bicara tuh, ngasih tahu si musliman itu untuk membunuh dia. Itu sudah dekat kiamat. Kalau udah Palestina menang, itu sudah mendekati apa? Mendekati hari kiamat. Jadi bukan Israel sekarang ya. Jadi yang disebut sebagai Bani Israel tadi anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam. Ada rajulun salihun, seorang laki-laki yang saleh, yang baik di agamanya. Walahu zaujatun musalihatun, dan dia juga memiliki istri yang baik dalam agamanya. Nah, pas tuh lakinya saleh, bininya juga apa? Salehah juga. Pas tuh sejalan kayak begitu. Gimana bentuknya? Ya ada, itu punya bini. Jangan diri itu orang ngajak ngaji, tapi ajak bini ente hadir ke pengajian. Jangan ente juga apa? Datang ke pengajian, bini ente sengaja nggak diapain? Nggak diajak ke pengajian, nggak bisa. Ngebentuk diri yang saleh, yang baik dalam agama, atau istri ente, atau ente anak-anak ente perlu apa? Pengorbanan. Nggak bisa itu kesolehan datang sendiri, nggak bisa. Nggak bisa orang itu menjadi soleh sendiri, nggak bisa. Mesti ada apa? Usaha, mesti ada upaya, mesti ada doa, mesti wajib. Ente pengen punya bini yang salehah, yang baik dalam agamanya. Sementara ente ngaji, bini ente nggak ngaji, nggak bisa. Nggak bisa.
pengen punya anak yang saleh dan salehah, cucu yang saleh dan salehah, ente sendiri nggak ngajak-ngajak, nggak bisa, pasti ada usaha upaya. Kebanyakan kita ngaji, bini kita nggak ngaji, anak kita nggak ngaji, udahan semua pada nggak ngaji. Jadi ini sejalan nih, suaminya adalah suami yang baik dalam agamanya, soleh juga, bininya bini yang salehah, yang baik dalam agamanya. Fa'auhallahu ila nabi dzalika zamani. Allah berikan wahyu kepada nabi pada zaman itu, anqul. Nah ini anqul li fulanin al-'abdis salih. Katakan kepada fulan yang saleh tadi, inni qad ja'altu nisfa umurika ghaniyan wa nisfa umurika faqiran. Sesungguhnya saya, kata Allah, sungguh telah menjadikan separuh umur engkau itu dalam keadaan kaya dan separuh lagi dalam keadaan fakir. Allah sudah berjanji kepada hamba yang soleh ini bahwasanya Allah akan menjadikan dia separuh hidupnya di alam dunia kaya dan separuh laginya apa? Allah berikan apa? Kefakiran. Allah bilang begitu sampai kepada itu orang. Fa in ikhtara an yakuna ghaniyan fi syababi aghnaynahu fihi. Kalau dia memilih menjadi orang kaya waktu mudanya, kami berikan kekayaan itu kepadanya. Wa afqarnahu fi syaykhukhati, dan kami fakirkan dia pada waktu dia tua. Kata Allah, kalau dia mau milih kaya pada waktu apa? Pada waktu muda, maka kami akan berikan kekayaan itu kepadanya di waktu muda. Tapi kami akan apa? Membuat dia fakir pada waktu dia sudah apa? Sudah tua. Wa in ikhtara an yakuna ghaniyan fi syaykhukhati aghnaynahu fiha wa afqarnahu fi syababi. Kalau dia milih kaya di waktu tuanya, maka kami akan berikan itu kekayaan di waktu tuanya, dan kami akan fakirkan dia di waktu mudanya. Allah kasih pilihan tuh. Kalau pengen kaya muda, kami kasih, kata Allah. Tapi nanti di tuanya apa? Fakir. Kalau pengen pengen kaya di waktu tua, maka kami akan berikan nanti waktu tuanya apa? Kaya, tapi di waktu mudanya dia menjadi seorang fakir. Pilihan begitu. Waktu muda kaya, waktu tua fakir. Atau yang kedua, waktu muda fakir, waktu tua. Orang ada begitu kan ya? Orang ada begitu kan? Orang ada yang waktu mudanya ya Allah gembel, miskin, tapi dia kaya. Dia ngaji, amalin ilmunya, dia dagang, dia kerja, dia doa. Umur 50-40 Allah berikan kekayaan yang luar biasa, kan begitu ya? Dulunya fakir, dulunya nggak punya apa-apaan. Yang lainnya pada berleha-leha. Karena sering bilang, ente anak-anak muda, ente bisa tahu masa depan ente seperti apa sekarang ini. Jika ente berleha-leha sekarang ini, main gitar, santai, nggak mau usaha, nggak mau kerja, nggak mau dagang, nggak mau sekolah, nggak mau belajar, itulah masa depan ente kelak nanti pada waktu kedepannya tuh. Pengen lihat masa depan, itu aja sekarang udah. Sekarang malas belajar, malas dagang, malas kerja, itu masa depan yang akan kau raih begitu. Jadi kalau ada anak muda genjreng, santai, ngobrol, begadang. Kalau begadang ada apanya? Ada duitnya nggak apa-apa. Ini orang begadang nggak ada apanya, nggak ada menghasilkan duitnya. Misalnya begadang ente ada objekan malamnya, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Yang penting ada apanya? Ada hasil duitnya. Kan yang jadi masalah sekarang begadang, main apa handphone berjam-jam sampai iya cok kiri sot ya sot lagu lu kayak kaya. Anak muda pada main ML begitu sampai yang tua ya Allah ML kasihan banget. Habis itu umurnya situ doang udah nggak belajar, nggak hafalan Quran. Dulu ada lagi muda kan, lagi masih ada bujangan ente. Ya Allah, itu waktu aneh belajar, aneh main, banyakkan belajarnya. Main aneh main seperti anak muda, seperti main biasa. Aneh main segala macam nongkrong, tapi waktu aneh sesimpu. Kalau udah belajar fokus gitu. Malam begadang, paginya kita ngaji pada subuh, kita nggak pernah tinggalin seperti itu. Jadi ini kalau anak muda seperti sekarang ini pengen santai-santai, itulah masa depan yang kau akan raih situ. Akan datang persaingan, kompetisi akan apa? Lebih ketat kan begitu.
Yang S1, S2 aja pada ngojek itu. Yang S1, S2 pada apa? Pada ngojek, apalagi ente S-teler. S1, S2, S3 pada ngojek. Bukan jadi gerak. Susah, sekarang kondisi sekarang susah. Anda kan punya murid banyak yang S2, susah. Ente dekat sama Allah lewat pengajian, hidupin syariatnya Rasulullah SAW. Minta kepada Allah, baru tuh ada perubahan tuh. Oh bisa aja. Iya, benar juga. Yang bilang kan ulama, yang bilang kan Allah, yang bilang kan Rasulullah SAW. Berubah, ente merubah urusan dunia akhirat itu dengan apa? Hadir di pengajian, amalin itu ilmu, berdoa kepada Allah, hidupkan di otak ente, di hati ente akan syariatnya Rasulullah SAW, baru bahagia dunia akhirat. Nah sekarang kamu capek, kamu capek urusan dunia, kamu capek urusan apa? Urusan agama. Dunia kamu capek, pengen gaji 1 miliar, gaji gede, lo siapa gaji gede? Kamu capek, engkong masih muda kan capek engkong, kata engkong mat gue di Priok tuh udah gorong bak, orang mau duri kadang tahu itu kan, gorong bak kata engkong, orang mau duri kadang tahu, baru Allah kasih, tetap ngaji engkong usaha, sekarang kan belum lagi di mana nih rumah engkong lagi, kita bosan deh engkong lagi, ada yang bosan, engkong lagi, yang muda aja capek engkong. Wajar sekarang tinggal nikmatin doang, kan begitu. Kita pengen begitu kayak engkong tadi masa muda kita apa? Santai-santai, tidur, bangun jam 12 kayak bos gitu. Jam 12, makan, tidur lagi, ya mau jadi apa? Gitu. Kayak apa? Kayak gitu. Orang yang sekarang yang terlihat sukses dunia, sukses akhirat, masa mudanya capek mereka orang. Capek mereka orang. Bukannya santai masa mudanya, bukan capek masa mudanya. Capeknya luar biasa. Waktu doanya tinggal apa? Tinggal petik-petikin hasilnya udah santai, duduk manis. Itu pengen kayak engkau, mesti tiru gaya hidup engkau dulunya gimana? Susahnya luar biasa. Kata engkau makan yang penting pakai garam juga jadi kayak begitu. Kita sekarang pengen apa? Kalau nggak ayam mau makan sekarang gitu. Kalau nggak ketan mau makan. Lagunya emang gitu susah sih. Lagunya pengen kaya. Allah ya lihat karena modal sekarang lagunya artinya lifestyle-nya tuh udah wah gitu kayaknya nggak mau capek. Aneh juga ya Allah kasihan bukan tuh capek dulu kita. Capek gitu pelan-pelan ngumpulin duit dikit-dikit, nabung dikit-dikit terus baru kita punya ini punya itu, ikut hidupin ajaran syariatnya Rasulullah SAW. Kita tahu ini halal kita bisa itu. Kenapa sekarang pengen jadi orang kaya, pengen jadi bos, otaknya otak bos, tapi kemampuan bukan bos. Ya begitu dia kata Allah ya. Pengen pilih mana? Di masa muda kaya, di masa tua fakir, atau yang kedua di masa mudanya fakir, di masa tuanya kaya. Fa'akhbara Nabi dzalika ar-rajul bihadzal maqali. Maka Nabi itu di zaman itu langsung mengabarkan seorang laki-laki yang saleh ini dengan ucapan Allah tadi. Tahu Allah kasih pilihan kepada kamu. Kamu pengen masa muda kaya, masa tua fakir, atau sebaliknya. Itu Allah kasih pilihan demikian. Faja'a ar-rajulu ila zawjatihi wa akhbaraha bil qissati. Langsung datangin bininya nih, laki-laki yang soleh tadi. Kemudian dikasih tahu bininya tentang kisah tadi. Yang Allah kasih pilihan kepada dia, pengen kaya muda, tua susah. Pengen tua, pengen muda susah, tuanya kaya. Allah kasih demikian. Pengen mudanya susah, tuanya kaya. Pengen mudanya kaya, tuanya apa? Susah. Waqala laha, suami yang soleh bilang kepada bininya, ma tarayna biha adal amri, pendapat kau di mana? Faqala lahu al-khiyaratu ilaika, pilihan setelah abang deh. Abang pengen pilih mana? Pengen pilih muda kaya tapi tua susah, atau pengen mudanya susah, ketuanya berkaya. Pilih mana setelah abang pokoknya deh. Maka adalah maka dibilang kepada bini yang solehah ini,
ra'aitu an akhtarul faqr fi syababi. Saya lihat kalau saya pilih masa muda saya fakir, fa inni aqdiru ala sabri ala al-faqri wal qiyami bi tarabbi. Pasti saya mampu untuk sabar atas kefakiran tadi dan mampu untuk beribadah kepada Allah. Kalau di masa mudanya susah, kata ini suami yang soleh, tetap saya sabar atas kesusahan tadi dan masih bisa beribadah kepada Allah. Wa idza sirtu syaikhan wa inni man ataqawwatu bihi qadartu ala ta'ati rabbi wa ibadatihi. Kalau aku sudah menjadi tua dan saya memiliki memiliki harta yang saya bisa makan sehari-hari, maka saya mampu untuk taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Dipilih kata suami di masa mudanya susah, nanti masa tua baru kaya. Di masa muda susah masih kuat dibilang, masih sabar, masih bisa juga ibadah kepada Allah. Nanti tua kaya, tinggal tinggal nikmatin hasil kayaannya, tinggal makan sehari daripada kayaannya, tetap bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, jadi otaknya, hatinya cuma ibadah kepada Allah. Ini suami yang soleha, di otaknya, di hati cuma pengen ibadah kepada Allah. Orang kayak gini sekarang luar biasa ini. Nanti lihat akhirnya di endingnya luar biasa ini akhirnya. Faqalat lahu, langsung bini yang soleh bilang kepada laki yang soleh tadi, ya hada, wahai suami aku, in kunta fi syababi faqiran. Nah, kan tadi lakinya bilang apa? Di masa mudanya fakir, aneh masih kuat, tetap aneh sabar atas kefakiran, tetap bisa ibadah. Nanti masa tua kaya, enak. Jadi tinggal makan sehari-hari dari apa tadi? Dari halal kekayaannya dan tetap bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata laki begitu. Kata bininya, ya hada, in kunta fi syababi faqiran lam taqdir ala ta'atillahi ta'ala. Wahai suami aku, jika engkau di masa muda susah, di masa muda fakir, engkau nggak bakal bisa taat kepada Allah. Ini masukan doa dari bininya ya. Kata bininya apa? Wahai suami aku, jika engkau di masa muda engkau fakir susah, engkau nggak bisa taat kepada Allah, nggak bisa ibadah kepada Allah. Kenapa demikian? Lianna nastailu biha. Kita ini sehari-hari sibuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah. Jadi laki bini sama nih, kalau mengetahui padlun nih, sama-sama. Dua-duanya sama-sama ahli ahli ibadah. Pokoknya pengen ibadah. Kalau engkau di masa muda susah, fakir, maka engkau nggak bisa taat kepada Allah. Kita ini berdua keseharian sibuk dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah. Wala naslu ila fi'l ta'ati wa i'ta'is sadaqati. Dan kita nggak bisa mengerjakan ketaatan kepada Allah dan nggak bisa memberikan sedekah kepada orang lain. Nggak bisa berbagi. Karena di masa muda apa? Fakir masa muda, rokoknya minta, kopi minta orang kaya. Saya susah banget masa mudanya. Akhirnya nggak bisa taat kepada Allah. Akhirnya nggak bisa apa? Nggak bisa berbagi kepada orang-orang lain sebagai sedekahnya dia. Wa idza ikhtarnal ghina fihi, kata bininya, kalau kita pilih di masa muda engkau ini engkau kaya, qadarna ala dzalika, engkau mampu untuk taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Kenapa demikian? Liquwwati ajsamina wa abdanina, karena badan kita masih apa? Masih kuat, masih seger, begitu. Jadi bini saran, kalau bisa bang jangan masa tua kaya dari masa apa? Masa muda kaya deh. Nanti kalau lakinya apa? Kalau lakinya udah masa muda fakir susah, nanti masa tua baru apa? Baru kaya. Bini enggak, kata bini, bang masa muda aja. Kita kan sekarang ini masa muda kita sibuk ibadah kepada Allah. Jadi dua-duanya di hati otaknya cuma apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jarang-jarang kalau kita laki bini nih. Faqala laha ar-rajulu ni'ma, sakit bukan apa? Ni'ma ra'aiti. Ni'ma ma ra'aiti. Inilah sebaik-baik pandangan yang kau pandangan kepada aku, yang kau berikan kepada aku. Ini sebaik-baik pandangan yang kau berikan kepada aku. Wa kada af'alu, demikian saya akan kerjakan. Jadi suaminya minta kepada Allah agar di masa mudanya apa? Di masa mudanya kaya, di masa tuanya apa? Fakir ataupun susah. Fa'allahu ila dzalika nabi, maka Allah berikan wahyu kepada Nabi zaman itu, kata Allah, an kulli dzalika rajuli wa zawjatihi, katakan kepada laki-laki yang saleh tadi dan perempuan yang salehah tadi, yang pasangan suami istri,
haitsu atartuma ta'atana wastafradtuma juhdakuma fi ibadatina. Karena kalian berdua telah memilih taat kepada kami dan kalian telah meluangkan kemampuan kalian untuk ibadah kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tafaqat niyatukuma ala fil khairi, dan kalian berdua niatnya sama untuk mengerjakan apa? Kebaikan. Pokoknya pengen ibadah. Si suami pilih di masa muda kaya, di masa susah, di masa tuanya susah. Si bininya pilih sebaliknya, si laki pilih di masa mudanya susah, di masa tuanya kaya. Si bini pilih di masa mudanya kaya, di masa susahnya, di masa tuanya susah. Dua-duanya tetap di otak keduanya, di hati keduanya hanya untuk apa? Ibadah kepada Allah. Kata Allah, karena kalian niatnya demikian, faqad ja'altu jami'a umurakuma fil ghina, jami'a umurakuma fil ghina. Sungguh kami akan menjadikan semua orang kamu itu keduanya dalam kaya. Jadi akhirnya apa? Di masa mudanya kaya, di masa tuanya apa? Sebab tadi apa tuh? Mendahulukan urusan agama akhirat ketimbang urusan apa? Urusan dunia. Tuh kata orang Betawi dulu, nanam padi rumput ikut, nanam rumput padi rumput, tuh begitu. Kita milih apa? Oh, milih ibadah kepada Allah. Tetap kerja, tetap dagang usaha. Nanti rumput tumbuh, nanti dunia ikut. Tapi orang yang mendahulukan urusan dunia, ikut nggak akhiratnya? Kagak ente. Dunia, otaknya itu dunia pokoknya. Hati dunia, otaknya dunia. Bangun tidur dunia. Oh, dunianya udah pokoknya. Nggak mau sembahyang yang wajib, puasa Ramadan nggak mau. Segala macam urusan yang Allah perintahkan ditinggalkan, larangan Allah dikerjakan. Allah setiap hari begitu, dunia lagi, akhirat jauh sama sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fakun anta wa zawjatuka ala ta'ati." Jadilah engkau dan istri engkau tetap dalam taat kepada aku, ibadah kepada aku. Wa tasaddaqa bima syi'tuma, dan sedekahlah dengan sesuatu yang kalian kehendaki, liyakuna haddukuma fid dunya wal akhirah, agar bagian kalian mendapatkan bagian yang baik di dunia dan di akhirat. Dapat dunia, dapat akhirat. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Wallahu a'lam bissawab. Ya Rasul